literature which should have American identity. So most of the writers later on, like Emily Dickinson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, they have followed this advice. And in the 20th century, they, you can say, the writers are writing dramas, poetry, and fiction, which includes novels, novella, and of course non-fiction. So in the when we are talking about particularly the beginning of 20th century, you have influence of modernism, which is considered as a modern age in English literature. So that influence is quite visible in American literature also. So let us talk about the important writers. One of the writer is Sinclair Lewis, who is a novelist, short story writer, poet as well as playwright. And he got a Pulitzer Prize for his novel called Arrowsmith. This is the important title where you have to remember the title only, Arrowsmith, which particularly become famous because of this reason that this novel got a Pulitzer Prize award. Then you have another important novel written by Sinclair Lewis, that is Babbitt, and this novel is, you can say, uh, in the earliest novel of 20th century, you have one dominant theme, that is the American dream. As we have discussed earlier, that in American Constitution you have the idea of American dream that every man can become rich by his efforts. So Babbitt is one of the social novel, and you can say the protagonist of this novel is George F. Babbitt. And in this novel, Sinclair Lewis is trying to show his dissatisfaction with the American dream. So remember this title, Babbitt, 1922. That is the publication year. Another thing is, as I've told you, in 1926 he got a Pulitzer Prize for his book called Arrowsmith. And this is a story of one of the person whose name is Martin Arrowsmith. So just remember the name Arrowsmith and the name of the protagonist, that is Martin Arrowsmith. You don't have to go into detail. Then there are other novels like Anne Vickers, It Can't Happen Here. The God Seeker is another important title. You can just remember the title, that will particularly helpful for you. Then you have one of the novelist and short story writer who particularly wrote short stories, and her name is Edith Wharton, and she was a close friend of Henry James. And you have one of the famous novel, that is The Age of Innocence, which was published in 1920. And another important thing is that she is the first American woman to win the Pulitzer Prize. So from that point of view, you have to remember the name Edith Wharton, and the name of the book is Age of Innocence. Then in the modern time, as we have discussed particularly stream of consciousness, where you have William James, whose brother is Henry James, and he is famous for the stream of consciousness method. And Henry James is actually a writer who was born in America, but later on he settled down in Britain, and
he is famous for the book called The Portrait of Lady, a retrospect. This is a important title which is repeatedly asked in the exam. 1881, that is the publication year. And here you have the focus on the character, that is also important, Isabel Archer. Okay, then you have another novel that is particularly The Age of Innocence, written by Edith Wharton, where you have the character called Newland Archer. Okay, then you have in the modern time you have the focus on realism, and you have another movement that is naturalism. Realism and naturalism, they sound like same terms, but you have the difference is that naturalism is more scientific compared to realism. Naturalism seeks some important questions, particularly what are the reasons for a particular problem. So you have that naturalism in most of the novels of 20th century, and you have a very prominent name like Stephen Crane, Theodore Dreiser, Jack London, one of the important name, Frank Norris. Now, among these writers, Stephen Crane is famous for his book called Maggie, Girl of the Street, which is considered as the first American naturalist work. Just remember the title. The Red Badge of Courage, which is one of the novel which focuses on the event called Civil War, and publication year is 1895. Then you have the Open Boat, which is one of the famous stories of the writer Stephen Grant. Then Theodore Dreiser is very famous for one book that is an American tragedy. Okay, and another novel that is Sister Carrie. But American tragedy is asked in the exam, so remember that title. Sister Carrie, which was published in 1900, and you have American tragedy that is based on one of the criminal case, and here you have Clyde Griffith is the protagonist of this novel. Then Jack London is also one of the important name which is asked in the exam, and he is famous for particularly his book called The Call of the Wild and White Fang, which was published in 1903, and you have Buck, that is the protagonist of this novel. Then you have Upton Sinclair, who is famous for his book called The Jungle. Then one of the important movement in the American literature is Harlem Renaissance. Harlem Renaissance is generally known a movement which is associated with the black writer. Now, in the Harlem Renaissance, what happens that the focus is on the identity of black writers, and another thing is that the focus is on the rights of black writers. So this movement is known as a Harlem Renaissance. So you have to remember, this is asked in the exam, that Harlem Renaissance is a movement which occurred in country that is America. Now you have so many writers. Sometimes this is also asked, and Jean Toomer, then Jesse Fawcett, Claude McKay, Zora Neale Hurston, James Weldon Johnson, Alan Locke, Eric D. Walrond, Langston Hughes. These are the important writers who are associated with this movement,
and because of this Harlem Renaissance, they become very popular. Now, most of the writers are black writers, and they are, you can say, they come from Africa. So the focus is on in this moment the new experiment forms like in poetry. They have focused on musical elements. Then the thing is that they have discussed the important issues which are related to black writers in their works. Now, in World War after World War II, you can say કે તમારી જોડે જે છે ઇમેજિઝમ that is one of the characteristic of modern age where images are used by the writers. Images in the sense symbolist movement and imaging movement. These are the two important movements which emerge in America. And you might have heard about T. Hulme, Hulme, T. Hulme, which is one of the major figure who is associated with this movement imagism. And Ezra Pound, who is another important name who is associated with imagism and symbolism. And as I told you, Ezra Pound is one of the important, not a writer, but a person who dominate over other writers, as he was the teacher of T.S. Eliot. And you have other famous names like James Joyce, D.H. Lawrence, then William Carlos Williams, uh, Emil Lovell, who particularly use images in their work. Then Pound defines an image as he says that an image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. And he focuses on particularly concrete language, figures of speech, and modern subject matter where you can take metrical freedom. As you know that Whitman particularly wrote in a free verse. So you can say because of this imagism, you have symbolist movement that was started in 1912 by Ezra Pound, Emil Lovell, and other writers, which we have mentioned. You have to remember that imagism is also one of the important characteristic of modern period. You have one of the poem written by Ezra Pound himself that is in a station of the metro, which is one of the important poem. Pound is not famous for his works, literary works, but of course he is famous for his ideas like symbolism and imagism. Then Gertrude Stein, who is one of the important writer and who use the term lost generation for the writers who are, you can say, like immerse. Oh, sorry, and that writer Hemingway. Yeah, Hemingway. So those writers who are particularly took part in World War One and World War Two directly or indirectly, and they were writing. They were disappointed after these two world wars, and their experiences are reflected in this work. So Gertrude Stein coined the term called the lost generation, and in fact, Gertrude Stein used the word lost generation for the first time. And Gertrude Stein is the teacher, guru of Hemingway. And the autobiography of Alice P. Toklas, that is one of the important work by Gertrude Stein.
Gertrude Stein was particularly living in Paris. Uh, as you know, that Paris was one of the important center, or you can say hub of knowledge during those years. Then one of the poem, and that is a sentence, in fact, not a poem. That is rose is a rose is a rose. This is one of the famous sentence which is asked in the exam, and this sentence occurred in a poem called Sacred Emily. Remember this title, Sacred Emily, and a rose is a rose is a rose. That is the sentence of this book. Okay, and this Sacred Emily is a separate poem which later on published in his collection of book called Geography and Place. And in fact, the first name Rose is a rose is a rose. In the sentence, the first name Rose is the name of a person. And then Rose is probably her, you can say, most famous quote, which generally mean, you can say, interpreted as things are what they are. Then, as I've told you, lost generation, one of the important terms, uh, and the remark made by Gertrude Stein to Hemingway, you are all a lost generation. This is also asked in the exam, that who said Hemingway, you are all lost generation. And Hemingway used this epigraph in his novel called The Sun Also Rise, and that is also asked in the exam, which is published in 1926. Then another writer who is very famous, who also is a part of this lost generation, is F. Scott Fitzgerald. Now, Ernest Hemingway is one of the important name of this movement called lost generation. A very handsome person, who was born in 1899 and died in 1961, and he took part as an ambulance driver in World War II, and these experiences are reflected in some of his novels. Now, uh, earlier he worked as an editor of the newspaper, and he was interested in particularly African culture. And another thing is that he was uh, one of the, you can say, person who likes to travel a lot. So he visited Spain and other countries like Africa. So in the Spain you have one kind of fighting that is known as a bullfighting, and these experiences are told in his novel called The Sun Also Rise. Then you have Green Hills of Africa, which talks about his experience, which he lived in Africa. Those experiences are retold in Green Hills of Africa. One of the important thing is that he got a Nobel Prize in 1954, and the book which is very important, that is The Old Man and the Sea, who got a Pulitzer Prize in 1953. And another important thing is that his heroes are known as a Hemingway hero. They are typically, you can say, realistic, physically and mentally strong, and most of the times that you have a tragic end where the heroes meet fate with stoic dignity. Pragmatism and value of frontier is also one of the important characteristics of Hemingway hero. Now, in so many exams, you have chronological work
asked in the exams. So you have to remember the publication year of The Sun Also Rises, which is one of the important novel, and you can say first important novel written by Hemingway. Then you have to remember that epigraph, that is particularly taken from the phrase of the true strand, that is that you are all lost generation. Another thing is that you have a Farewell to Arms, and the publication year of Farewell to Arms is also important, which was published in 1929, where you have two characters, Lieutenant Frederick Henry and you have Catherine. Both uh, fell in love. Later on, Catherine dies, and a title, A Farewell to Arms, is taken from one of the Renaissance writer, George Peele, who wrote a poem called A Farewell to Arms. One of the wonderful novel of Hemingway, which you have to remember the characters also Frederick Henry and Catherine. Then uh, you have to remember that his novels particularly deals with one of the principle which is known as iceberg principle, that is also asked in the exam. Iceberg principle means that Hemingway omits words and sentences in his narration to make the readers come with their own view of it. As you know that he was the editor of a newspaper, so particularly he uses less words to describe such event, and that is generally known as iceberg principle. ઓકે, તો તમારી જોડે જે છે શરૂઆતમાં તો એમનું માનવું હતું કે અમુક જે છે એ રીડર પર છોડી દેવાનું, જે આપણે રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી જે છે એ જોઈ ગયા છે કે જેમાં રીડર જે છે પોતાની રીતે મિનિંગ છે ઇન્ટરપ્રિટ કરશે. So that is a principle named as iceberg principle by Hemingway. Another important thing is that For Whom the Bell Tolls. This is also a title which is asked in the exam. The publication year is 1940, and this is based on the Spanish Civil War. And another question which is asked is that the hero, that is Robert Jordan. Another thing which is asked in the exam is the title is taken from John Donne's poem, where you have Holy Sonnets. એમાંથી જે છે ડનની હોલી સોનેટ્સમાંથી ટાઇટલ લેવામાં આવ્યું છે For Whom the Bell Tolls. Then one of the famous novel, you can say novella, that is The Old Man and the Sea, where you have the novel opens with the sentence which is very famous. He was an old man who fished alone in a ship in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without taking a fish. So તમારી જોડે સેન્ટિયાગો કરીને કેરેક્ટર છે, and this is set in Cuba. That is also asked. જે છે 84 દિવસ સુધી માછલી પકડ્યા વગર જે છે એ રિટર્ન આવે છે, અને 85મા દિવસે એને સક્સેસ મળે છે. તો કેટલા દિવસ પછી જે છે સક્સેસ મળે છે એ પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે. So you have to remember 84 days. Another important character, that is સેન્ટિયાગો, જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અને સેટિંગ છે એ ક્યુબા જે છે એ છે. One of the important writer who is also one of the important name of the lost generation is F. Scott Fitzgerald, and he is a novelist and short story writer who is famous for his book called The Great Gatsby. And જે છે તમારી જોડે નિક કેરેવે કરી જે છે એના દ્વારા જે છે you can say ફર્સ્ટ પર્સન નેરેટિવમાં સ્ટોરી કહેવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર છે જે ગેટ્સ, એ મહત્વનું કેરેક્ટર તમારી જોડે છે નોવેલ.
તો ટાઇટલ જે છે તમને વારંવાર પૂછાયું છે અને રાઇટરનું નામ પૂછાયું છે. એના સિવાય જે છે બ્યુટીફુલ એન્ડ ડેમ્ડ, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોવેલ બાય એફ સ્કોટ ફિટ્ઝગેરાલ્ડ. બેબીલોન Revisited, that is also one of the important title. Then you have one writer, that is Henry Miller, who is famous for his autobiographical works. And એમાં જે છે તમારી જોડે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ છે એમના દ્વારા લખેલામાં રિમેમ્બર ટુ રિમેમ્બર, બરાબર, which was published in 1947. Then Tropic of Cancer, that is asked in the exam. So remember this title, Tropic of Cancer, which is considered as semi-autobiographical work of Henry Miller. Then as I've told you કે તમારી જોડે આ જે છે પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. એમની 3 ઓટોબાયોગ્રાફિકલ આખી ટ્રિયોલોજી છે. એમાં બીજી ટ્રિયોલોજી છે બ્લેક સ્પ્રિંગ, ટ્રોપિક ઓફ કેપ્રિકોન. પણ જે ફર્સ્ટ વર્ક છે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1934, એ તમારી જોડે ફેમસ છે. એન્ડ ધ સેટિંગ ઇઝ પેરિસ જે છે એ ફ્રાન્સ રાખવામાં આવ્યું છે. Then you have some dramatists, and in drama you have one of the important name in the you can say in the beginning of 20th century, Eugene O'Neill, who is the only playwright who won Pulitzer Prize for 4 times. બરાબર, એકલા જ રાઇટર છે જેમને 4 વખત પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ મળેલું. અને વેરી ફેમસ ડ્રામેટિસ્ટ જે છે આયરિશ ઇમિગ્રન્ટ જે છે એ હતા. એમના ફાધર અને એમનો જે છે યુએસમાં જન્મ થયેલો છે. બિયોન્ડ ધ હોરિઝન, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ. A twist in the tale, that is also one of the important title. Then Harriet, which is asked in the exam, which was performed in 1922. એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું છે તમારી જોડે એક્સપ્રેશનિઝમ જે છે એ એમની જે ડ્રામા છે એમાં જોવા મળે છે. અને એના સિવાય છે તમારી જોડે કે પર્ટિક્યુલરલી એમની જે પ્લે છે એમાં મોસ્ટ ઓફલી ટ્રેજિક એલિમેન્ટ છે એ જોવા મળે છે. હેરી એપ છે, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે નેટમાં પૂછાયેલું છે. જે ક્લાસ કોન્ફ્લિક્ટ જે છે એ મુખ્ય થીમ છે આ ડ્રામાની. અને તમારી જોડે બીજી વસ્તુ છે કે એક પ્લે જે છે ગ્રીક ટ્રેજેડી પર આધારિત છે, મોર્નિંગ બીકમ્સ ઇલેક્ટ્રા. જે 3 પ્લે છે એ એમાં હોમકમિંગ, ધ હોન્ટેડ એન્ડ ધ હોન્ટેડ, અને બીજું એક પ્લે છે મોર્નિંગ બીકમ્સ ઇલેક્ટ્રા. તો આ જે છે તમારી જોડે ટાઇટલ લેવામાં આવી છે. ઓરેસ્ટિયા જે છે એક પ્લે જે છે એનું ટાઇટલ છે ગ્રીક પ્લેનું, અને એમાંથી આ ટાઇટલ લીધું છે મોર્નિંગ બીકમ્સ ઇલેક્ટ્રા. સો ધીસ ઇઝ આસ્ક ઇન ધી એક્ઝામ. ધેન ઇન જનરલ સિલેબસમાં જે છે તમારી જોડે જે પ્લે મૂકવામાં આવે છે દેટ ઇઝ ડિઝાયર અંડર ધી એલ્મ્સ. ઓકે, અને આ જે છે ધ સ્ટોરી ઇઝ ટેકન ફ્રોમ યુરિપિડીસ હિપોલિટસ, અને જીન રેસિનની ટેક્સ્ટ છે ફેડ્રે, એમાંથી લેવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ યુ કેન સે એન ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક ઓફ ઓનિલ ઓલ્સો, જેમાં તમારી જોડે જે છે 2 બ્રધર જે છે એમની વાત કરવામાં આવી છે. બરાબર, એક કેરેક્ટર છે ઇબેન, એ ધ્યાનમાં રાખજો, અને બીજું કેરેક્ટર છે જે છે ઇફ્રેન. ધી આઈસમેન કમથ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ. મેં કીધું એ પ્રમાણે સિલેબસમાં બીજું જે વર્ક છે જે મૂકવામાં આવે છે એ છે લોંગ ડેઝ જર્ની ઇન્ટુ નાઇટ. This was performed in 1957, and this is particularly
જે છે ફોકસ ઓન ટાયરોન ફેમિલી. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કઈ ફેમિલીની વાત કરે છે, તો ટાયરોન ફેમિલીની. જેમાં મેરી ટાયરોન જે છે એ જેમ્સ ટાયરોનની વાઇફ છે. બીજું છે, ડિટેલ્સમાં તમારે જવાની જરૂર નથી. વન ઓફ ધી થિંગ ઇઝ ધેટ કે આ જે છે રાઇટર એ જે છે ટ્રેજેડી જ લખી છે. બિકોઝ જે છે એમની મધર જે છે એમના બર્થ વખતે યુજીનો નીલ છે, તો એમને પર્ટિક્યુલરલી એ વખતે પેઇન કિલર જે છે એ હોતા નહીં, પછી ઓપિયમ જે છે એ આપવામાં આવેલું હતું પેઇન કિલરના સ્વરૂપમાં. અને એના પછી એમની મધર જે છે એમને ઓપિયમ જે છે એની ટેવ પડી ગઈ, અને એના કારણે આગળ જતાં એમનું મૃત્યુ થાય છે. તો એ વસ્તુ જે છે ઉજીનો નીલ એવું માને છે કે આઈ એમ ધ પર્સન હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર હિઝ ડેથ. તો એ જે છે હંમેશા ટ્રેજેડી જ લખી છે. અને ડિઝાયર એન્ટર ધી એલ્મ્સ છે એ સેમી ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક છે, જેમાં આ વસ્તુ એ મેન્શન કરે છે. દેન યુ હેવ પર્ટિક્યુલરલી ગ્રેટ ડિપ્રેશન જે છે 1930માં પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે જે છે ડિપ્રેશન એરિયા આવે છે, જેમાં સ્ટોક માર્કેટ છે એ ક્રેશ થઈ જાય છે. એની ઇફેક્ટ અમેરિકાની જે છે એ ઇફેક્ટ છે. પછી આગળ જતાં 1932માં બ્રિટનમાં જે છે રિસેશન આવે છે. અને તમારી જોડે આ સમય દરમિયાન કહી શકાય કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રશ્ન છે વધી જાય છે. અમેરિકન ડ્રીમ્સ જે છે એ કોન્સેપ્ટ છે એ ભૂલી જવામાં આવે છે. અને તમારી જોડે કમ્યુનિઝમ જે છે એમાં મુસોલિની અને હિટલર મહત્ત્વના જે છે એ લીડર તરીકે ઉભરી આવે છે. એક છે ઇટાલીમાં અને એક છે જર્મનીમાં. હવે તમારી જોડે જે છે અમેરિકન ડ્રીમ મેં આઈડિયા આપ્યો, તો પર્ટિક્યુલરલી જે છે ધ અમેરિકન ડ્રીમ ઓફ સક્સેસ જે છે આઈડિયાની વાત કરે છે. અને એમાં અમેરિકા ઇઝ અ ન્યૂ વર્લ્ડ પ્રોમિસ બાય ગોડ એ આઈડિયા મહત્ત્વનો છે. બરાબર. જેમાં તમારી જોડે કાર છે, સબર્બન હાઉસ, ફર્નિચર, મશીન્સ, એ બધા જે છે સિમ્બોલ રિલેટેડ છે અમેરિકન ડ્રીમને. તમારી જોડે જે છે અમેરિકન ડ્રીમ છે ગ્રેટ ડિપ્રેશન પીરિયડ પછી જે છે યુ કેન સે એનું ડિક્લાઇન આવે છે. અને ઘણા રાઇટર છે જે આ થીમ ઉપર લખે છે. જેમાં ક્લિફોર્ડ ઓડેટ છે, એમની ટેક્સ્ટ છે વેઇટિંગ ફોર લેફ્ટી. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ્ટ, જેમાં તમારી જોડે અમેરિકન ડ્રીમ છે એની વાત કરવામાં આવે છે. પછી આર્થર મિલર, વન ઓફ ધી ફેમસ રાઇટર, પ્લે રાઇટર, જે છે ફેમસ ફોર his two plays All My Sons which was published in 1947, અને એના પછી જ આવશે તમારી જોડે બીજું વર્ક છે ડેથ ઓફ અ સેલ્સમેન 1949. આ બેમાંથી કોઈ જે છે પ્લે એકાદો પ્લે તમને જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. અને તમારી જોડે જે છે ડેથ ઓફ અ સેલ્સમેન જે કહેવાય છે કે અમેરિકન ડ્રીમ છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરતો પ્લે છે. અને તમારી જોડે સેટિંગ છે ન્યુયોર્ક અને બોસ્ટન રાખવામાં આવ્યું છે. અને એક હીરો છે એનું નામ છે વિલી લોમેન. પુલિઝર પ્રાઇઝ મળી છે આને 1949માં. અને આના પરથી ફિલ્મ બની હતી, અને ફિલ્મોને જે છે એકેડેમી એવોર્ડ્સ ઘણા બધા મળેલા છે. પછી તમારી જોડે મેં કીધું એ રીતે વિલી લોમેન જે છે એક સેલ્સમેન છે, અને બે સન છે હેપી અને બીફ. આ બંનેનું નામ પણ પૂછાયેલું છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. એના સિવાય તમારી જોડે એક એસે છે ટ્રેજેડી એટ ધ કોમન મેન, દેટ ઇઝ જનરલી asked in NET exam. So remember this title of the essay, Tragedy and the Common Man. બીજું છે તમારી જોડે All My Sons. Generally you can find All My Sons in BA syllabus, and that play Death of a Salesman in particularly MA syllabus. All My Sons, that is based on a true story of a newspaper report
અને આ જે છે એના પરથી તમારી જોડે મોડર્ન ટાઈમમાં એક નોર્વેરિયન રાઇટર છે હેનરિક ઇબ્સેન, જેમને બુક લખી છે વાઇલ્ડ ડક. હવે આ પણ અમેરિકન ડ્રીમ છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરતું છે પ્લે છે, જેમાં જો કેલર અને એની વાઇફ છે કેટ કેલર, આ બંને મહત્વના કેરેક્ટર્સ છે. એના સિવાય જોનો સન છે એનું નામ છે ક્રાઇસ, એ ધ્યાનમાં રાખજો. બીજી કોઈ ડિટેલ છે એમાં તમારે વર્ષ યાદ રાખવાનું છે, 1947માં પરફોર્મ થયેલું છે. પછી એક પ્લે છે ક્રુસિબલ, જસ્ટ રિમેમ્બર ધ ટાઇટલ, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1953. આના સિવાય તમારી જોડે ધ મેન હુ હેડ ઓલ ધી લક જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી પ્લે છે, એ ટાઇટલ ખ્યાલ ત્યાગમાં રાખજો. અમેરિકન ક્લોક, ધ લાસ્ટ એન્કી, જસ્ટ ટાઇટલ જે છે એના પર ફોકસ કરજો. ટેનિસી વિલિયમ્સ ઇઝ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ હુ વોઝ બોર્ન ઇન મિસિસિપી, અને આગળ જતાં જે છે એમને પુલિઝર પ્રાઇઝ છે 2 વખત મળે છે. અને જનરલી એમને 2 જે છે પ્લે સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે, એક છે સ્ટ્રીટ કાર નેમ ડિઝાયર અને બીજું ફેમસ પ્લે છે કેટ ઓન અ હોટ ટીન રૂફ. બંને ટાઇટલ છે નેટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ચૂકેલા છે. અને એમની જે છે ડ્રામા પરથી ઘણી બધી હોલિવૂડ મૂવીઝ બનેલી છે. હવે બીજું મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે સ્ટ્રીટ કાર્ડ નેમ ડિઝાયર ઘણી વખત સિલેબસમાં ધ ક્લાસ મેનેજરી જે છે એ પ્લે પણ મૂકવામાં આવે છે MA લેવલે. સ્ટ્રીટ કાર્ડ નેમ ડિઝાયર, કેટ ઓન અ હોટ ટીન રૂફ, that is also, these are the also important titles. બીજું છે તમારી જોડે કે એમને પોતાની જે સ્ટાઇલ છે એને પોએટિક નેચરલિઝમ કીધું છે, જેમાં એ કહે છે કે જે આપણે ડ્રામામાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી ડ્રામેટિક રિયલિઝમ છે એ જ રીતે એ પોએટિક નેચરલિઝમ શબ્દ યુઝ કરે છે. મીન્સ કે જે રિયાલિટી છે એ રિયાલિટીની સાથે સાથે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એનું સાયકોલોજીકલ એનાલિસિસ એ કરે છે. બીજું છે કે બ્રુટાલિટી અને સેક્સ્યુઅલિટી એમની થીમમાં તમારે જોડે વાયોલન્સ છે જોવા મળે છે. ક્લાસ મેનેજરી જે છે તમારી જોડે ગ્રેટ ડિપ્રેશન છે એના પર ફોકસ કરતો એક પ્લે છે, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન પરફોર્મિંગ 1944. જે મહત્વના કેરેક્ટર છે એમેન્ડા, લોરા અને જીમ. એના સિવાય તમારી જોડે બીજું મહત્વનું જે પ્લે છે દેટ ઇઝ સ્ટ્રીટ કાર નેમ ડિઝાયર, વેર યુ હેવ ધ હિરોઈન કોલ્ડ બ્લેન્ચ ડ્યુબોઇસ. બરાબર, જે એક સ્કૂલ ટીચર છે પણ જોબ છૂટી ગઈ છે, એન્ડ લેટર ઓન સી ઇઝ અ વેરી ફેસ્ટેબલ લેડી, ડ્રિંક છે કરે છે, પણ એની બેનના હસબન્ડ દ્વારા એનો રેપ કરવામાં આવે છે. જેનું નામ છે તમારી જોડે, એની બેન છે એનું નામ છે સ્ટેલા કોવલ્સ્કી, એના હસબન્ડનું નામ છે સ્ટેન્લી કોવલ્સ્કી. તો આ પણ જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે નેચરલિઝમ જે છે એ ફોકસ કરે છે રાઇટર, અને વાયોલન્સ જે છે એ અહીંયા પણ જોવા મળે છે. દેન કેટ ઓન અ હોટ ટીન રૂફ, વેર યુ હેવ ધ ફોકસ ઓન લવલેસ મેરેજ ઓફ બ્રિક, જે છે એ મહત્વનું કેરેક્ટર છે. અને બ્રિક જે છે એની ફેમિલી જે છે એની સાથે તમારી જોડે જે છે એ ફોકસ આ રાઇટરે જે છે આ પ્લેમાં કરે છે. કેટ ઓન અ હોટ ટીન રૂફ, પરફોર્મન્સ યર છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ 1955. Another important titles only, The Rose Tattoo, Camino Real, but as I've told you, 3 plays are very important and repeatedly asked in the exam. A Street Car Named Desire, Class Managery, and Cat on a Hot Tin, જે છે તમારે એટલીસ્ટ 3 જે છે વિકિપીડિયા પર સર્ચ કરવાના છે. વિલિયમ ફોકનર, one of the important novelists of you can say પ્રી વર્લ્ડ વોર 2 જે રાઇટર છે એમાં આવશે, અને એ જે છે હી ઇઝ ફેમસ ફોર નોવેલ્સ, અને એમાં જે છે સેટિંગ હંમેશા મિસિસિપી જે છે એમાં એક શહેરનું નામ છે યુકનો ફતાવા, એ વારંવાર છે. તો સેટિંગ તમને પૂછાયેલું છે કે
હાર્ડીનું વેસેક્સ છે એ રીતે આરકે નારાયણનું માલગુડી છે. એ જ રીતે વિલિયમ ફોક્સનરના કેસમાં છે યોકનો ફતાવા. રિમેમ્બર ધેટ. હવે એ પ્રશ્ન તમને નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલો છે. બીજું છે કે એમની એક નોવેલ છે સોલ્જર્સ પે. પછી તમારી જોડે જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે એ છે નોવેલ એક છે એપ્સેલમ. એપ્સેલમ ટાઇટલ પૂછી ચૂકેલું છે. બીજું છે ધ હેમલેટ. હેમલેટ છે એ લખેલું છે વિલિયમ શેક્સપિયરે, પણ ધ હેમલેટ છે વિલિયમ ફોકનરે લખેલું છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક ઇન ધ એક્ઝામ. નોબેલ પ્રાઇઝ ક્યારે મળ્યું છે એ પ્રશ્ન પૂછાય છે 1949માં. અને એના સિવાય મેં કીધું તમને યોકનો ફતાવા જે છે એ એમની નોવેલ અથવા તો પ્લેનું સેટિંગ વારંવાર જોવા મળે છે. તો એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે આ. લાઇટ ઇન ઓગસ્ટ ટાઇટલ ઇઝ આસ્ક ઇન ધ એક્ઝામ. એપ્સલમ ગોથિક નોવેલ છે. એ પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ટાઇટલ પૂછી ચૂક્યું છે. સાઉન્ડ એન્ડ ફ્યુરી, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો સેટિંગ ઇઝ યોકનો ફતાવા. અને આમાં જે છે તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ટાઇટલ ક્યાંથી લેવામાં આવે છે. તો મેકબેથની લેડી મેકબેથની સ્પીચ છે લાઈફ ઇઝ અ લોંગ ટેલ ટોલ્ડ બાય એન ઇડિયટ સિગ્નિફાઈઝ નથિંગ સાઉન્ડ એન્ડ ફ્યુરી. એમાંથી આ જે છે ટાઇટલ લેવામાં આવ્યું છે. બીજું તમને પબ્લિકેશન યર પૂછાયું છે 1929. સેટિંગ પૂછાયું છે યોકનો ફતાવા. એના સિવાય પૂછાયું છે કે તમારી જોડે 4 નેરેટર છે જે અલગ અલગ જે છે સેક્શન નેરેટ કરે છે. બેન્જી, ક્વેન્ટિન, જેસન અને ચોથા જે નેરેટર છે એ અનનેમ નેરેટર છે. તો આ પણ પ્રશ્ન પૂછાયો છે. પછી જે છે સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિકથી શરૂ થાય છે અને પછી છે ઓમનિશિયન્ટ થર્ડ પર્સન નેરેશન જે છે ટેકનિકમાં લઈ છે. વેરી ડિફિકલ્ટ નોવેલ, નોટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં તમે જોઈએ તો પહેલી સ્ટોરી છે ક્વેન્ટિન કહે છે, પછી જેસન કહે છે, બેન્જી અને છેલ્લે અનનેમ નેરેટર કહે છે. તો તમને આ જે છે 4 સેક્શન છે એ પણ નેટમાં પૂછાયેલા છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી જે છે તમારી જોડે બીજી વસ્તુ છે કે ઇફ આઈ ફરગોટ ધી જેરુસલમ, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. એના સિવાય તમારી જોડે જે છે સર્ટોસી જે છે એ ફર્સ્ટ નોવેલ છે જેમાં સેટિંગ તરીકે એમને યોકનો ફતાવા જે છે યુઝ કરેલું હોય. બીજા જે છે એમાં મહત્વના રાઇટર છે જ્હોન સ્ટેનબેક, જે છે તમારી જોડે ન્યુયોર્ક જે છે ત્યાં જે છે એમનો ઉછેર થયેલો છે અને એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળે છે 1962. તમારી જોડે સૌથી મહત્વનું એમનું જે છે બુક છે ધી પર્લ. એના સિવાય તમારી જોડે ફેમસ ટેક્સ્ટ છે ધ વિન્ટર ઓફ અવર ડિસકન્ટેન્ટ. અને બીજા તમારી જોડે વર્ક છે એમાં નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે ઓફ માઇસ એન્ડ મેન. અને એક ટાઇટલ બીજું પૂછાયું છે ધ ગ્રેપ્સ ઓફ પ્રાગ, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1939. ને ઓફ માઇસ એન્ડ મેન જે છે એ ટાઇટલ પણ તમને પૂછાયેલું છે. બંનેના પબ્લિકેશન યર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then you have the novel Grapes of Wrath that is focused on Great Depression. જે મેં તમને કીધું કે રિસેશન જે છે અમેરિકામાં જે છે સ્ટોક માર્કેટનું સેન્ટર જે છે એ સેન્ટર જે છે અમારી ડિપ્રેશન આવી ગયું, રિસેશન આર્થિક મંદી આવી એના પછી. અને એની ઇફેક્ટ છે બ્રિટનમાં પણ થઈ, એના પછી વર્લ્ડ વાઇઝ તમારી જોડે ઇકોનોમિકલી જોઈએ તો મંદી આવે છે. ઓફ માઇસ એન્ડ મેન that is taken from title is taken from Robert Burns poem To a Mouse. અને તમારી જોડે જે છે બે વર્કર છે જ્યોર્જ મિલ્ટન અને નેલી સ્મોલ. એ નામ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. In a modern writers you have Albert Albee who is famous for his absurd dramas. એમાં સૌથી ફેમસ છે એક તો અમેરિકન ડ્રીમ અને જૂ સ્ટોરી. બીજું એક ટાઇટલ પૂછાયેલું છે હુ ઇઝ અફ્રેડ ઓફ વર્જિનિયા વુલ્ફ, વિચ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ
વિથ વર્જિનિયા વુલ્ફ. પછી છે લોલિતા. લોલિતા જે છે તમારી જોડે નેબોકોવ જે છે એમની રશિયન રાઇટર છે, એમની નોવેલ છે, એનું એડપ્ટેશન ડ્રામામાં કરેલું છે. જનરલી જૂ સ્ટોરી છે એ સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. દેટ ઇઝ વન એક પ્લે અને એનું ઓરિજિનલ ટાઇટલ પૂછાયેલું છે દેટ ઇઝ પીટર એન્ડ જેરી. અને આ જે છે એક પાર્કની બેન્ચીસ ઉપર બેઠા છે અને એના ઉપર જ પ્લે આખો ફોકસ કરે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક વેઇટિંગ ફોર ગોડો જેવું જે છે એબ્સર્ડ ડ્રામા એના જેવું છે. પછી જે છે પીટર તમારી જોડે કઈ જે છે એ નામ બે કેરેક્ટરના નામ યાદ રાખજો, પીટર એન્ડ જેરી. હુ ઇઝ અફ્રેડ ઓફ વર્જિનિયા વુલ્ફ ઇઝ વન ઓફ ધી નોવેલ વિચ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ કેમ્પસ નોવેલ. અને આ જે છે ટાઇટલ જે છે એ પન છે. એક સોંગ હતું ડિસ્નેસ થ્રી લિટલ પિગ્સ, એમાં આ જે છે લાઈન આવતી હતી હુ ઇઝ અફ્રેડ ઓફ વર્જિનિયા વુલ્ફ. બરાબર. બીજું છે તમારી જોડે આમાં બે કપલ છે એના નામ પૂછાયા છે, જ્યોર્જ અને માર્થા. અને બીજું છે નિક અને હની. તો એ બે કન્ને જોડકા જે છે એના નામ યાદ રાખજો. એના સિવાય તમારી જોડે મોડર્ન રાઇટર જે છે ડ્રામામાં કહી શકાય તો થોર્ન્ટન વિલ્ડર, હુ ઇઝ ફેમસ ફોર ધ બ્રિજ ઓફ સેન્ટ લુઈસ રે અને ધ સ્કિન ઓફ અવર ટીથ, એ જે છે ટાઇટલ તમને પૂછેલું છે. તો ધ સ્કિન ઓફ અવર ટીથ એ જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. એલ્મર રાઇસ, who is a novelist as well as a dramatist, અને એમની નોવેલ છે ફેમસ વોઇસ ટુ પુરીલા. એન્ડ બીજી એક જે છે વર્ક નોવેલમાં ધ શો મસ્ટ ગો ઓન. બરાબર. જે છે મોડર્ન નાઇનમાં ફ્રેશ પણ ફેમસ ફ્રેશ છે, ધ શો મસ્ટ ગો ઓન વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1949. પ્લેમાં વાત કરીએ તો એમનું જે સૌથી મહત્ત્વનું પ્લે છે ઓન ટ્રાયલ, જે એક મર્ડર મિસ્ટ્રી પર આધારિત છે. ટાઇટલ ખાલી યાદ રાખજો. બીજા જે છે પ્લેમાં વી ધ પીપલ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક. અનધર ટાઇટલ દેટ ઇઝ બિટવીન ટુ વર્ડ્સ, જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે વિલિયમ કાર્લોસ વિલિયમ, હુ ઇઝ વન ઓફ ધી મોડર્ન રાઇટર કહી શકાય તમારી જોડે કે જે 20th સેન્ચુરીની શરૂઆતમાં ઇન્ફ્લુએન્શિયલ રાઇટર હતા. એન્ડ જે છે પહેલાં જે છે પાઉન્ડ જે છે એઝરા પાઉન્ડ એના ફોલોવર હતા, પણ પાછળથી છે એ એમનો વિરોધ કરે છે. એમાં જે છે તમારી જોડે ફેમસ પોયમ છે ધ રેડ વિલ પેરો. ટાઇટલ ખાલી ધ્યાનમાં રાખજો. વોલેસ સ્ટીફન એમની એક જે છે પર્ટિક્યુલરલી હેરોલ્ડ બ્લૂમની જે પોયમ્સ છે એન્થોલોજીની પોએટ ઉપર, તો એમાં વોલેસ સ્ટીવન માટે એમણે કીધું છે ધ પોયમ્સ ઓફ અવર ક્લાઇમેટ એન્ડ હી સેઝ દેટ ધ બેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અમેરિકન પોએટ ઓફ અવર ટાઈમ. ધીસ ઇઝ આસ્ક ઇન એક્ઝામ. તો આ કોમેન્ટ હેરોલ્ડ બ્લૂમની છે, ધ્યાનમાં રાખજો કે કયા પોએટને જે છે એમને મહત્ત્વના પોએટ કીધા છે અમેરિકન પોએટ્રીની મોડર્ન પોએટની વાત કરીએ તો. અને એમની બુક છે હાર્મોનિયમ, જે ફેમસ ટાઇટલ છે. અને એના કારણે જે છે આગળ જતાં એમને 1955માં પુલિઝર પ્રાઇઝ મળે છે. સન્ડે મોર્નિંગ એક એમની ફેમસ પોયમ છે. ધ વુમન ટર્ન્સ ટુ નેચર, એ પણ ફેમસ છે. એનેક્ડોટ ઓફ ધી જાર, દેટ ઇઝ ધ ટાઇટલ વિચ ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન ધ એક્ઝામ. એનેક્ડોટ ઓફ ધી જાર. હું તમને મટીરિયલ શેર કરું છું એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. પછી છે જનરલી સિલેબસ પણ મૂકવામાં આવે છે એમ્પિયર ઓફ આઈસ્ક્રીમ. બરાબર. જેમ આઈસ્ક્રીમ મેલ્ટ થાય છે એ રીતે લાઈફ પણ તમારી જોડે જે છે એક સમયે મેલ્ટ એટલે કે પૂરી થઈ જવાની છે. તો એ જે છે સિલેબસમાં તમને MA કે BA લેવલના જે છે આમ મૂકવામાં આવે છે. ઈ કમિંગ્સ જે છે એક વોલેન્ટિયર એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર હતા વર્લ્ડ વોર 2 દરમિયાન, વર્લ્ડ વોર 1 દરમિયાન, અને એ જર્નાલિસ્ટ હતા.
તમારી જોડે જે છે એમની સ્ટાઇલ છે ફેમસ છે, અને એમાંથી નેટમાં એકવાર પૂછાય છે તુલિપ્સ એન્ડ ચીમની, જે એમનું કલેક્શન છે. એના સિવાય તમારી જોડે છે XLI પોએમ્સ, જે બીજું કલેક્શન છે હિમ, અને એના સિવાય તમને આ પૂછાઈ ચૂકેલા છે એમાં છે ધ એનોર્મસ રૂમ. તુલિપ્સ એન્ડ ચીમની અને એનોર્મસ રૂમ બંને પૂછાઈ ચૂકેલા છે, જેમાં તુલિપ્સ એન્ડ ચીમની છે પોએમનું કલેક્શન છે, અને એનોર્મસ રૂમ છે ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક છે. વેરી સ્ટ્રેન્જ પોએટ. એમની સ્ટાઇલ છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ સ્ટાઇલમાં જે લખતા હતા, ધ સ્કાય વોઝ કેન્ડાઈ લુ વાઇનોસ એડિબલ્સ ફ્રાય સ્પ્રિંગ ફ્રાય લેમન ક્રીમ ચોકલેટ, તો વન ચોકલેટ, આ જે છે એમની સ્ટાઇલ છે જે બહુ ફેમસ હતી. ઇવન એમનું નામ છે આ રીતે જ લખાય છે, લિટરેરી બુક અથવા તો કોઈ જગ્યાએ રેફરન્સ હોય તો ઈ કમિંગ્સ જ લખાય છે. દેન ઇન મોડર્ન ટાઈમ હાર્ટ ક્રેન જે છે એમની એક ફેમસ વર્ક છે ધ બ્રિજ, જે તમારી જોડે ફિશલેન્ડ જેવી જે છે એ ફિલિંગ આપે છે. હાર્લેમ રિનેસાં મેં તમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે સૌથી મહત્ત્વની મુવમેન્ટ છે, જેમાં અમેરિકન રાઇટર જે છે, આફ્રિકાના રાઇટર જે માઇગ્રેટ થયેલા છે, એ પર્ટિક્યુલરલી ઇકોનોમિકલી ડિપ્રેસ છે, અને એમ જ પોતે જે છે they feel that they are also a citizen of America, but they are ignored by the white people. તો એમને જે છે ટર્મ આપી, કોન્સેપ્ટ જે છે નવો કર્યો, જેનું નામ છે ધ ન્યૂ નિગ્રો. અને આ જે છે એ જ સાથે એક બુક છે એડિટ થઈ એલન લે રો લોગ દ્વારા, જે પૂછાઈ ચૂકેલી છે. પછી તમારી જોડે જે છે એલન લોગ છે એ આ જે છે એની સાથે એક જનરલ પણ પબ્લિશ કરે છે, અને સૌથી મહત્ત્વના નામમાં છે કાઉન્ટી કુલન, લેન્સ્ટન હ્યુઝ, જોરા નીલ હસ્ટન, જેમની જે છે પોયમ તમને જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. હવે કાઉન્ટી ક્યુલેન છે એમાં ધ બ્લેક ક્રાઇસ, એટ આઈ ડુ માર્વેલ, પછી ધેર આઈઝ વર વોચિંગ ગોડ બાય જોરા નીલ હસ્ટન, જે છે ફેમસ નોવેલ છે હાર્લેમ રેનેસાં. પછી છે મેં કીધું એ પ્રમાણે ડસ્ટ ટ્રેક્સ ઓન અ રોડ, દેટ ઇઝ ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક બાય જોરા નીલ હસ્ટન. નોવેલમાં એમનું જે છે કન્ટ્રીબ્યુશન કહી શકાય તો સૌથી ફેમસ છે ધેર આઈઝ વર વોચિંગ ગોડ. લેન્સ્ટન હ્યુઝ છે એ ફેમસ પોએટ છે, આફ્રિકન અમેરિકન પોએટ, જે છે એમની રાઇટિંગ અને પબ્લિક લેક્ચર દ્વારા ફર્સ્ટ અમેરિકન કહી શકાય આફ્રિકન અમેરિકન રાઇટર. અને એમની જે છે પોએમ આઈ ટુ સિંગ અમેરિકા, જે જવાબ છે વિટમેનનું આઈ સિંગ અમેરિકા, એની પોએમ છે, એના જવાબમાં લખેલી છે આઈ ટુ સંગ અમેરિકા. અને આ લાઈન પૂછેલી છે, આઈ એમ ધ ડાર્કર બ્રધર, દે સાઇન મી ઇટ ઇન કિચન વેન કંપની કમ્સ, બટ આઈ લાફ એન્ડ ઇટ વેલ એન્ડ ગ્રો સ્ટ્રોંગ. છેલ્લી લાઈન છે, they will see how beautiful I am and be ashamed I to sing America. જે વિટમેન છે જે કહે છે કે ભાઈ હું પણ અમેરિકા, આઈ સિંગ અમેરિકા, એના જવાબમાં આઈ ટુ સિંગ અમેરિકા એ છે. બીજી ફેમસ પોએમ છે અ ડ્રીમ ડેપર. મોડર્ન ટાઈમમાં તમારી જોડે પોએટમાં જે છે સૌથી વધારે ફેમસ પોએટ છે 19th સેન્ચુરીના કહી શકાય, 20th સેન્ચુરીની શરૂઆતમાં લખતા રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ, જે છે સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં એમનો જન્મ થયો હતો, અને પછી ઇંગ્લેન્ડ માઇગ્રેટ થયા, પછી ફરીથી અમેરિકા જે છે આવી ગયા, અને એ છે ન્યૂ હેમ્પશાયરમાં ફાર્મ હાઉસ છે એમાં રહેતા હતા. એ જે છે ઘણી વખત નોબેલ પ્રાઇઝ માટે નોમિનેટ થયા છે, એમને ફોર પુલિઝર પ્રાઇઝ જે છે એ મળેલા છે પોએટ્રીમાં, બરાબર. અને એમના જે અર્લિયર કલેક્શનમાં છે અ બોયઝ વિલ, નોર્થ ઓફ બોસ્ટન, ન્યૂ હેમ્પશાયર, ફર્ધર રેન્જ. હવે પોએટ્રી જે છે એમાં તમે મહત્ત્વની પોએટ્રી છે સ્ટોપિંગ બાય વુડ્સ ઓન અ સ્નોઈ ઇવનિંગ, જે જવાહરલાલ નહેરુની ડેસ્ક પર તમને જોવા મળી હતી એમના મૃત્યુ સમયે, જેમાં ફેમસ લાઈન છે માય માઇલ્સ ટુ ગો બિફોર આઈ સ્લીપ એન્ડ માઇલ્સ ટુ ગો બિફોર આઈ સીટ, ધ વુડ્સ આર લવલી ડાર્ક એન્ડ ડીપ.
બીજી ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં ફેમસ પોએમ છે ધ રોડ નોટ ટેકન, જે છે એમાં પહેલી લાઈન છે પર્ટિક્યુલરલી પૂછાયેલી છે, જે એમાં તમારી જોડે ચોઈસ જે છે સમટાઈમ્સ યુ હાઉ ટુ મેક અ ડિફિકલ્ટ ચોઈસ એની વાત કરવામાં આવી છે. આ ફ્રેઝ છે ફેમસ છે ધ વન લેસ ટ્રાવેલ બાય જે છે દેટ મેક્સ અ ડિફરન્સ, એ ફ્રેઝ ફેમસ છે એ પોયમનો. એના સિવાય તમને મેન્ડિંગ બોલ છે એ નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલી છે. એમાં એક લાઈન છે 2 વખત રિપીટ થાય છે, સમથિંગ ધેર ઇઝ દેટ ડઝન્ટ લવ અ વોલ. તો એ એમના રિયલ લાઈફ ઇન્સિડન્ટ પર આધારિત પોએમ હતી, જેમાં વર્લ્ડમાં બાઉન્ડ્રીનો કોન્સેપ્ટ હોવો જોઈએ કે નહીં. આ પણ લાઈન છે 2 વખત ફેમસ થાય છે. ગુડ ફ્રેન્ડ્સ મેક ગુડ નેબર્સ રિપીટ થાય છે 2 વખત. બીજી એક પોએમ છે એનું ટાઇટલ પૂછાઈ ચૂક્યું છે બર્ચીસ. દેટ ઇઝ જનરલી આપણી જે રીતે વર્ડ હોય છે એ રીતે એક બર્ચીસ કરીને ઝાડ આવે છે, પ્લાન્ટ. તો એના ઉપર જે છે ફોકસ કરે છે નેચર ઉપર. આફ્ટર એપલ પીકિંગ, હોમ બરિયલ, ફાયર એન્ડ આઈસ, ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએમ, જે શોર્ટ પોએમ છે. ટાઇટલ જે તમને પૂછાઈ ચૂકેલું છે. બીજું છે તમારી જોડે કે જ્હોન કેનેડી જે છે, એફ કેનેડી, એમના ઇનોગ્રેશન જે છે એ સમયે એમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા એમની પોએમ છે વાંચવા માટે રોબર્ટ ફ્રોસ્ટની. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, એ તમને નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે. બરાબર. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે મોડર્ન ટાઈમમાં બહુ ફેમસ રાઇટર્સ છે, અને સ્ટોપિંગ બાય વુડ્સ, ધ રોડ નોટ ટેકન, મેન્ડિંગ વોલ, ફાયર એન્ડ આઈસ, આ બધી પોએમ જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર we will focus on particularly જે છે મોડર્ન ક્રિટિઝમ, અને તમારી જોડે જે રાઇટર્સ છે અમેરિકાના એના પર ફોકસ કરીશું. then we will particularly start ક્રિટિસિઝમ, જેમાં પ્લેટોથી લઈ અને આઈએ રિચાર્ડ સુધીના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ છે એની વાત કરીશું. આઈ હોપ કે તમને આમાં કોઈ પ્રશ્ન નહીં હોય. બરાબર. So we will continue our discussion of American literature in next lecture. Okay, so we will meet tomorrow.